నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఎమ్మెల్యేలంటే జగన్ కు కనీస గౌరవం లేదన్న ఆనం. ప్రశ్నించే గొంతుకు అణిచివేతకే సస్పెండ్ చేశారని ఆగ్రహం. LVM-3 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం. 36 ఉపగ్రహాలను మోసుకెళ్లిన వాహక నౌక. పెండింగ్ బిల్లులతో నిలిచిన పనులు. శిథిలావస్థ వంతెనపైనే మన్యం వాసుల ప్రయాణం. రాహుల్ అనర్హతపై కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు. రాజ్ఘాట్ వద్ద సంకల్ప సత్యాగ్రహలో పాల్గొన్న ఖర్గే, ప్రియాంక. అమెరికాలో మరోసారి రెచ్చిపోయిన ఖలిస్తాన్ మద్దతుదారుడు. భారత రాయబారి సిబ్బందికి బెదిరింపులు. పాత్రికేయుడిపై దాడి. రాహుల్ పై అనర్హతను నిరసిస్తూ రాజ్ఘాట్ వద్ద చేపట్టిన సత్యాగ్రహ దీక్షలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. कोई भी संघर्ष और संगठन नहीं कर सकते, तो आप सभी को मेरा स्वागत है और इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे बड़े बस करो भाई हमारे मीडिया के दोस्तों और भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज हम सभी लोग इस गांधी जी के जो स्मारक है, इस राजघाट पे जो हम आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सब लोग एकजुट होकर राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं, ये हमको दिखाना है। और ये जो सत्याग्रह है, ये 10 से 5 तक, ये सिर्फ एक आज के लिए है, लेकिन ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे और हर जगह होंगे। बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास एक बार मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी था तो लॉ में पढ़ता था, तो उसी वक्त ये पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, हमें कमजोर मत समझो, हमारे पास वो शक्ति है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हमको अगर कोई सताने की कोशिश करता है, सत्य बोलने से रोक सकता है, प्रामाणिकता से चलने के लिए हमको कोई आड़ा आता है, और देश को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है, हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। किनके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी है, जो इस देश के थोड़ा सुनो, सुन के जाके अपने गांव में बोलो। देखिए, राहुल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं।
आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज कीमतें इतने ऊपर चले गए, उसको नीचे लाने के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए वो लड़ रहे हैं, और उनके ऊपर आप केस करते हो। अरे कोलार में जो बात हो गई वो चुनाव में थी, और वही कहा, किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने कोलार जो हमारे कर्नाटक में है, वहां का केस सूरत में लाते हैं। आपकी मंशा क्या है? अगर कोई घटना होती है उसी स्टेट में करना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत होता तो वो कर्नाटक में वो केस करके दिखाना था। ప్రధాని మోదీ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. दिल एकदम काम करना बंद हो गया, तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहां बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी, गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। नहीं, गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसको आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या? उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो। सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बातें जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी। सर, ये भी गुरु नानक पातशाह जी की शायद बख्शिश थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में। गुरुओं की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुखबीर जी, जब आप अस्पताल में होंगे और ये हिला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी आपने स्वस्थ मन से, आपने और आपकी श्रीमती जी ने इतना बड़ा निर्णय किया। गुरुओं की सीख तो है ही है, लेकिन आपके मन में इतना बड़ा उदार विचार, और सचमुच में अबाबत का जो अर्थ सामान्य भाषा में कहे तो मददगार होता है, ये काम कर दिया। ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूँ जी। सर, एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रिया जी, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। तो उस समय तो हमें लगा कि शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है, तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय हमें और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन्स सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी, आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है,
आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूं। थैंक यू सर। साथियों, ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन बच जाए। जो लोग ऑर्गन डोनेशन का इंतजार करते हैं वो जानते हैं कि इंतजार का एक एक पल गुजरना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में जब कोई अंगदान या देहदान करने वाला मिल जाता है तो उसमें ईश्वर का स्वरूप ही नजर आता है। झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी, जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। आज मन की बात में उनके बेटे भाई अभिजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी सर। आप अपनी माता जी के बारे में जरा बताइए, किन परिस्थितियों में ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया गया? मेरी माता जी सरायकेला बोल के एक छोटा सा गांव है झारखंड में, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों रहते हैं। ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा। तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था। तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए। वहां उनकी सर्जरी हुई। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहां पे चांसेस बहुत कम है। फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन। उसके बाद पोजीशन ठीक था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया। उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है। हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी। पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी अच्छे, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए। उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया। इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी। शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए, और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया। कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था। तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है। 4 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఇంత దారుణంగా దిగజారిన పరిస్థితులు ఎప్పుడూ చూడలేదని మాజీ మంత్రి వైకాపా ఎమ్మెల్యే ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేలంటే కనీస గౌరవం, విలువ లేదన్నారు. విలువలేని వ్యవస్థలో కొనసాగలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పారు. సలహాదారుల పెత్తనం నడుస్తున్న ఈ ప్రభుత్వ మనుగడ ప్రశ్నార్థకమే అంటున్న ఆనం రామనారాయణ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి రమ్య ముఖాముఖి. సార్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ పేరు కానీ కుటుంబం పేరు కానీ చెప్పాల్సిన పని లేని, పరిచయం అక్కర్లేని పేరు మీది. సుదీర్ఘమైన రాజకీయ ప్రస్థానం, ఇన్నేళ్ల ఈ ప్రయాణంలో లేనిది ఇప్పుడు తాజాగా ఎదుర్కొంటున్న పరిణామాలను ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? నేను 4 దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో అనేక మంది పెద్దలతో కలిసి పనిచేశాను. ఏనాడు ఇటువంటి పరిస్థితులను కానీ, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విలువలు ఇంత దిగజారిపోవడం కానీ నేను చూడలేదు. ప్రశ్నించే గొంతు కంటే ఏ రాజకీయ పార్టీలో అయినా
దాన్ని సద్విమర్శగా తీసుకుని మంచి జరిగేదానికి మరింత ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ప్రశ్నించే గొంతుకుని తొక్కివేయడమో నలిపివేయడమో చేసేటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తాం. నేను అనేక సందర్భాల్లో మా రాష్ట్రంలో మన జిల్లాల్లో జరిగేటువంటి దోపిడీ వ్యవస్థల గురించి ప్రశ్నించాను, విమర్శించాను. జరిగేటువంటి అరాచకాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. అభివృద్ధి నిలిచిపోయింది. ఏ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏ రకమైనటువంటి నిర్మాణ కార్యక్రమాలు జరగట్లేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే దాన్ని మంచిగా చూడలేనటువంటి ప్రభుత్వంలో నేను పనిచేయడం జరిగింది. ఎన్నికలు ఉన్నాయో దీన్ని మనం చూసినట్లయితే కనుక ఇది రహస్య బ్యాలెట్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది. కానీ దీనికి వీరే బాధ్యులు క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగింది అని చెప్పడాన్ని కావచ్చు, సస్పెండ్ చేయడానికి కావచ్చు, దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటే అసలు ఎలా నిర్ధారిస్తారు క్రాస్ ఓటింగ్ వీళ్ళే చేశారు అనే విషయాన్ని? జరిగిన ఓటింగ్లో ఏ ఒక్కరు కూడా నిర్ధారించే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ అంత కట్టుదిట్టమైన పటిష్టవంతమైన ఎన్నికల చట్టం ఉంది. సీక్రెట్ బ్యాలెట్లో జరిగేటువంటి దాన్ని ఎవరు కూడా ఇవాళ ఎత్తి చూపించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ జరిగింది ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రశ్నించేటువంటి వ్యక్తి ఇతనైతే ఉండకూడదు. ఇతన్ని మనం బయటకు పంపడం ఎలా అనే ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేసి 4 మాసాల క్రితమే రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో గెలిచినటువంటి ఒక శాసనసభ్యుడిని నన్ను పక్కన పెట్టి వేరొక రాజ్యాంగేతర శక్తిని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ అని పెట్టి కలెక్టర్ల మీద, ఎస్పీల మీద, సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయమే ఫోన్లు చేసి, సలహాదారులు ఫోన్లు చేసి శాసనసభ్యుడిని గౌరవించొద్దు, విలువలు ఇవ్వద్దు, ఆయన చెప్పిన మాట తీసుకోవద్దని చెప్పి ఆఖరికి నా సెక్యూరిటీని కూడా విత్డ్రా చేసినటువంటి ఘనత ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య విలువలు తెలియనటువంటి వ్యక్తులు మరి 4 సంవత్సరాలు మేము కూడా వాళ్ళతో కలిసి నడవాల్సిన దుస్థితి వచ్చిందని బాధలో ఉన్న సందర్భంలో ఈ ఎన్నికలను అడ్డం పెట్టుకుని బట్ట కాల్చి మా మీద వేసి ఇవాళ మీరు ఏమైనా అనుకోండి మేము చేస్తామని అంటే ఇవాళ అటువంటి సలహాదారుల యొక్క సలహాలతో నడిచే ఈ ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో తన మనుగడే ప్రశ్నార్థకం చేసుకుంటుంది. సరే, అయితే ఎన్నికలకు కొంచెం ముందు నుంచి కావచ్చు, సస్పెన్షన్ తర్వాత కావచ్చు, అటు వైకాపా కానివ్వండి, అధిష్టానం కానీ చెప్తుంది ఏంటంటే అమ్ముడు పోయారనే మాట వినిపిస్తుంది. ఇది మీ దాకా వచ్చిందా? ఆయన ఆ సలహాదారు మీడియా ప్రతినిధిగా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ఎలాంటి వాడు, ఇవాళ 1000 కోట్లకి ఎలా పెరిగాడో కూడా నేను చూస్తూ వస్తాను. ఆయనలాగే అందరూ ఉంటారు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో. ఆ విలువలు లేనటువంటి వ్యవస్థలో మేము కూడా ఉన్నామని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. కానీ ఇవాళ ఆయన అనుకున్నాడేమో కానీ ఇట్లాంటివి మా రాజకీయ జీవితంలో అనేక సందర్భాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల వాళ్ళు, మా వ్యతిరేక వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి నిందలు, ఆరోపణలు చేయడం సహజం. సీఎంకి కావచ్చు లేదంటే పార్టీతో కావచ్చు, మీకు ఎందుకని ఈ దూరం ఏర్పడింది అనుకుంటున్నారు? మా ప్రభుత్వంలో ఒకటే, ఇతరులు అనే ప్రసక్తే లేదు. ఏకఛత్రాధిపత్యం అంతే. పూర్వపు చక్రవర్తులు, రాజులు పరిపాలన ఎట్లుంటుందో అంతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో. దానికి ఆమోదిస్తే ఉండాలి, లేకుంటే లేదు. ఎప్పుడైనా సరే సీఎంని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి ఎలా ఉండేది? అంటే అందరి విషయం నేను కామెంట్ చేయడం బాగుండదమ్మా. నా వరకు నేను రూమ్లోకి వెళ్తే ఆయన కూర్చోమనకపోయినా కుర్చీ తీసుకొని కూర్చొని మాకున్న అర్జీ ఇచ్చి వచ్చేవాళ్ళమే తప్ప మరొకటి. సరే, అయితే చివరిగా ఎన్నికలు దగ్గరలో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందంటున్నారు? మోరోవర్ మీరు నెక్స్ట్ ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది? వాస్తవానికి మీరే పోటీ చేస్తున్నారా లేదంటే మీ కుటుంబం నుంచి అమ్మాయిని ఏమైనా పోటీ చేయించే అవకాశం ఉందా? ఇప్పటి వరకు రాబోయే ఎన్నికల్లో నేనే పోటీ చేస్తాను. మా కుటుంబంలో ఇంకెవరెవరు పోటీ చేస్తారనేది ఆ సందర్భాలను బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి అవకాశాలను బట్టి ఆలోచించుకుంటాం. ఎన్నికల్లో అయితే నేనే పోటీ చేస్తా. తప్పనిసరిగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో నేను మనుగడ నా చివరి వరకు కూడా ఉండాలనేది నా అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో విజయం జోరుమీదున తెలుగుదేశం నాయకులు, కార్యకర్తలు కర్నూలు అవుట్డోర్ స్టేడియంలో సంబరాలు నిర్వహించారు. స్టేడియంలోని క్రీడాకారులు, వాకర్లకు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు. వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూడా తెలుగుదేశాన్ని గెలిపించాలని కోరారు. తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వస్తే నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు.
స్టాప్ చేసి పిల్లలందరూ ఉన్నాడు పిల్లలు. అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీలో ఖలిస్తాన్ మద్దతుదారులు రెచ్చిపోయారు. భారత రాయబార కార్యాలయం ముందు ఖలిస్తాన్ జెండాలతో ఆందోళనకు దిగారు. ఆ తర్వాత భారత రాయబారి తరంజిత్ సంధుతో పాటు కార్యాలయంలోని సిబ్బందిని బెదిరించారు. అంతకుముందు రాయబార కార్యాలయం ముందు భారత్కు చెందిన పాత్రికేయుడిపై దాడి చేశారు. తనను దూషించిన ఖలిస్తాన్ మద్దతుదారులు ఆ తర్వాత కొట్టారని సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పాత్రికేయుడు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన అమెరికా అధికారులు సీనియర్ పాత్రికేయుడిపై దాడిని ఖండించారు. ఇలాంటి చర్యలు ఖలిస్తానీల హింసాత్మక సంఘ వ్యతిరేక ధోరణులను తెలియజేస్తున్నాయని అన్నారు. ఇస్రో ప్రయోగించిన రాకెట్ విజయవంతంగా కక్షలోకి చేరింది. వన్ వెబ్ కి చెందిన 5.6 టన్నుల బరువున 36 ఉపగ్రహాలను LVM-3 వాహక నౌక నింగిలోకి పంపింది. శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి రాకెట్ ను ప్రయోగించారు. రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి LVM-3 నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఏడాది ఇస్రో చేపట్టిన రెండో ప్రయోగం ఇది. ఇప్పటికే ఇదే సంస్థకు చెందిన తొలి దఫా 36 ఉపగ్రహాలను గతేడాది అక్టోబర్ 23న ఇస్రో విజయవంతంగా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్రయోగం కోసం అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ శాస్త్రవేత్తలు షార్కు వచ్చారు. ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ 2 రోజుల ముందు నుంచే ఈ ప్రయోగాన్ని పర్యవేక్షించారు. పూర్తి వాణిజ్యపరంగా చేపట్టిన ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించి శనివారం ఉదయం 8:30కు కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభించగా 24.5 గంటల పాటు కొనసాగి ఈ ఉదయం 9 గంటలకు నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M3 प्रमोचन यान का. Stage thrust cut off and separated. C-25 ignition commanded. C-25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L-110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో జరిగిన LVM-3 వాహక ప్రయోగాన్ని వీక్షించేందుకు సందర్శకులు భారీగా తరలివచ్చారు. దీంతో సూళ్లూరుపేట హోలీక్రాస్ సర్కిల్ షార్ రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. దేశంలో మరోసారి కోవిడ్ పడగ విప్పుతోంది. రోజు రోజుకు కొత్త కేసుల్లో పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. తాజాగా దేశంలో 1890 కరోనా కేసులు వెలుగు చూసినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. కోవిడ్ ధాటికి మరో 7 బలైనట్లు పేర్కొంది. మొత్తం 1,21,000 మందికి కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించగా కొత్త కేసులు బయటపడినట్లు వివరించింది. గత 149 రోజుల్లో ఇవే అత్యధికమని తెలిపింది. ఈ కొత్త కేసులతో కలిపి దేశంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 9,433కు చేరినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 1.56% ఎగబాకినట్లు పేర్కొంది. ఇప్పటి వరకు దేశంలో కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య 4,47,00,000కు చేరగా మరణాల సంఖ్య 5,30,000 దాటినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాలు తెలియజేస్తున్నాయి. నూతన వంతెన నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కావడంతో వారంతా సంతోషించారు. దశాబ్దాలుగా ఉన్న సమస్య తీరినట్లేనని భావించారు. కాలం చెల్లిన వంతెనపై బిక్కుబిక్కుమంటూ వెళ్లే అవసరం ఉండదని సంబరపడ్డారు. అయితే వారి ఆశలు అడియాసలే అయ్యాయి. వేగంగా మొదలైన పనులు ఆగిపోయాయి. ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించలేదని గుత్తేదారు పనులు ఆపేశారు. పార్వతీపురం జిల్లాలో మన్యంవాసుల వంతెన కష్టాలపై ప్రత్యేక కథనం. ఇది పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతానగరం మండలంలో సువర్ణముఖి నదిపై ఉన్న వంతెన. జిల్లాలోని వివిధ మండలాలతో పాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్లేవారు ఈ మార్గం గుండా రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై ఎప్పుడో బ్రిటిష్ కాలంలో వంతెన నిర్మించారు. ఇది పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త వంతెన నిర్మాణానికి గత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందుకుగాను నిధులు కేటాయించి పనులు ప్రారంభించింది. ఇంతలో ప్రభుత్వం మారింది.
వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చింది. 30 నెలల పాటు ఆ పనులు పట్టించుకోలేదు. చివరకు 2021 మార్చిలో పనులు తిరిగి ప్రారంభించారు. సాగినట్లే సాగిన పనులు ఇప్పుడు ఆగిపోయాయి. సంబంధిత గుత్తేదారుకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం పాత వంతెనకు తాత్కాలికంగా మరమ్మతులు చేసి రాకపోకలు సాగించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. కానీ ఆ వంతెన పరిస్థితి దినదినగండంగా ఉంది. అంతర్రాష్ట్ర రహదారి కావడంతో వంతెన పైనుంచి ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ వైపు భారీ వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. దీనివల్ల ఎప్పుడు బ్రిడ్జ్ కూలుతుందోనని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొత్త వంతెనను పూర్తి చేస్తే కష్టాలు తొలగుతాయని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ వందల వేలాది మంది ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే వాహనాలు భారీగా వెళ్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ బ్రిడ్జిని ఇంకా పూర్తి చేయలేదు కాబట్టి వెంటనే దాన్ని పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంత ప్రజల్ని మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకుంటున్నాం. బ్రిడ్జి మీద వెళ్ళడం వల్ల ఆ బ్రిడ్జి పెచ్చులు ఊడిపోతే 2 కోట్ల వరకు సుమారు 2 సార్లు 2 దఫాలుగా ఖర్చు పెట్టి ఆ నిధులు తినేశారు తప్ప ఆ బ్రిడ్జి శుభ్రంగా బాగవలేదు. పోన్లే కొత్త బ్రిడ్జి అయినా బాగుపడుతుందంటే అది లేదు. ఈ బ్రిడ్జిని తక్షణమే ప్రభుత్వం పూర్తి చేయాలి. సీతానగరం వంతెనపై వాహనాల రద్దీతో తరచూ ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని వాహనదారులు వాపోతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏవైతే హైవేల్లో ఉన్నటువంటి వంతెనల నిర్మాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రోజుకి పూర్తి కాలేదు. ప్రతిరోజు కనీసం అరగంట నుండి గంట వరకు, ఒక్కోసారి 2 గంటలు కూడా ప్రయాణంలో అంతరాయం కలుగుతుంది. వర్షాకాలం కూడా వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి, తుఫాను పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా సరే వంతెన పనులు ప్రారంభించాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పేషెంట్ తీసుకెళ్లాలంటే మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇక్కడ అనారోగ్యమైన పేషెంట్ చాలా మంది రిఫర్ చేస్తున్నారు వైజాగ్కి. మేము వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. దయచేసి ఈ గవర్నమెంట్ పూనుకొని ఇవన్నీ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటారని మేము కోరుకుంటాం. మొండిగోడలు, పిల్లర్ల వద్దే నిలిచిపోయిన కొత్త వంతెన నిర్మాణాన్ని వేగంగా పూర్తి చేయాలని తెలుగుదేశం నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ట్రాఫిక్ అయితే అంతర్జాతీయ రహదారుల కన్నా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంది. ఈరోజు పార్వతీపురం పట్టణం కూడా తీవ్రమైన ఇబ్బంది ఇవాళ పడే పరిస్థితి ఉంది. ఈవెన్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతా ఉన్నాయి, మనుషులు చనిపోతా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టడం లేదు, ప్రజాప్రతినిధులు దృష్టి పెట్టడం లేదు. అసలు భవిష్యత్తు గురించి ప్రభుత్వం ఏమాత్రం కూడా పెరుగుతున్న జనాభా, పెరుగుతున్న వెహికల్ ట్రాఫిక్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేయాలి. ఇది తీవ్రమైన సమస్యగా ఉంది. వంతెన పనులకు సంబంధించిన గుత్తేదారులకు 3 కోట్ల రూపాయల మేర బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు రోడ్లు, భవనాల శాఖ డీఈ అప్పాజీ తెలిపారు. సమస్యను త్వరలో పరిష్కరిస్తామని వెల్లడించారు.